کل کے دن اس قوم کے پاس دو کردار تھے، ایک حدیقہ کیانی اور ایک حریم شاہ، اور کل ان دونوں کرداروں کے ساتھ کس طریقے سے سلوک کیا گیا وہ اس قوم کی اور اس قوم کے نوجوانوں کی ذہنوں کی عکاسی کرتا ہے۔ تو چلیے آج ہم اپنی ویڈیو میں اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، دس از اویس ساکی اور آپ دیکھ رہے ہیں سپیکس لاؤڈ، حق بولو، سچ بولو اور ڈٹ کر بولو۔ جس طرح ہم نے شروع کے اندر بات کی، اس قوم کو ہمیشہ کردار ملتے ہیں، چاہے وہ حدیقہ کیانی ہو، چاہے وہ حریم شاہ ہو، لیکن ان کے ساتھ برتاؤ کس طریقے سے کرنا ہے اور کس کو کیسی امپورٹنس دینی ہے اور اس کے اوپر کیا سٹانس دینا ہے، یہ آپ کے ہاتھ کے اندر ہوتا ہے۔ کل کے دن کا آپ ٹویٹر اٹھا کے دیکھ لیں، کل کے دن کا آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، یا کل کے دن کے کسی بھی نوجوان کی موبائل کی گیلری اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ آپ کا کل سارا دن حریم شاہ ٹویٹر پہ ٹرینڈ کرتی رہی، لیکن وہ حدیقہ کیانی جس نے جو ہے وہ بلوچستان کے اندر جو ہے وہ سیلاب متاثرین کی مدد کی، اس کا کہیں بھی نام و نشان نہیں تھا، کہیں بھی اس کو اکنالج نہیں کیا گیا۔ اور اگر یہی حدیقہ کیانی نے کوئی کنٹروورشل چیز کی ہوتی، کوئی وہ چیز کی ہوتی جو پاکستان کے اگینسٹ ہوتی، یا اس کی بھی کوئی ویڈیو لیک ہوئی ہوتی، تو وہ کل سارا دن ٹرینڈ بھی کرتی اور یہی قوم اور اسی قوم کے نوجوان اس کو فیم بھی دیتے۔ اور یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، اور یہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ ہمیں کس طرف لے کے جائے گا۔ بات کرتے ہیں حدیقہ کیانی کی۔ حدیقہ کیانی کو میرا سلام، ان کی ایفرٹس کو میرا سلام، کیونکہ یہ سب ہمارے جو سیلیبریٹیز ہیں، یہ سب جو ہمارے آئیکن ہیں، یہ ان سب کے پاس ان پہ لوگ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں اور ان کی فین فالوئنگ بھی ہے۔ اب یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ اس کو کس طرف یوز کرتے ہیں۔ حدیقہ کیانی نے اس ٹرسٹ کو، اس اپنی فین فالوئنگ کو ان بلوچستان کے غریب اور جو متاثرہ سیلاب سے متاثرہ لوگ ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اس طریقے کا کوئی بھی ہمارا سیلیبریٹی اس طریقے کی کوئی بھی سٹیپ لے گا، ہم ایز بینگ نیشن کوشش کریں گے اس کے پیچھے کھڑے ہونے کی، اس کو اپریشیٹ کرنے کی اور اس کو سپورٹ کرنے کی، اور ہم اپنا رول اس کے اندر جس حد تک بھی ہو سکا پلے کرتے رہیں گے۔ اگر ہم اس کی تفصیلات کے اندر جائیں تو حدیقہ کیانی نے وسیلہ راہ کے نام سے اپنی آرگنائزیشن کا آغاز کیا، اور انہوں نے سیلاب متاثرین کے لیے بلوچستان کے اندر 200 گھر بنانے کا وعدہ کیا، جس میں سے انہوں نے 100 گھر کمپلیٹ کر لیے اور وہاں پہ لوگوں کو شفٹ کر دیا۔ یہ 100 چند اینٹوں کے بنے ہوئے گھر نہیں ہیں، یہ 100 خاندانوں کو زندگی دی ہے، یہ 100 خاندان انہوں نے بسائے ہیں، اور نہ صرف 100 گھر بلکہ اس میں میٹرنٹی کلینک، گروسری سٹور، پرائمری سکول انہوں نے اب تک تیار کر لیا ہے، جہاں پہ لوگ اب شفٹ بھی کر دیے گئے ہیں، اور وہاں پہ وہ اب بچے اپنا سکول کی تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں، بیسک ان کو میڈیکیشن کی سہولت بھی وہاں پہ موجود ہے۔ اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کا کس طریقے سے درد لیا۔ یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے کام کیا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کے غریبوں کا پرسان حال صرف یہ اس طرح کے این جی اوز اور مخیر حضرات ہی ہیں۔ جب بھی کوئی آفت آتی ہے، سب سے پہلے یہ این جی اوز، یہ اس طرح کے ادارے وہی وہاں پہ ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کا فیلڈ کے اندر، چاہے اس میں ہم ایدی فاؤنڈیشن کی بات کر لیں، چاہے ہم اس کے اندر جے ڈی سی کی بات کر لیں، سیلانی کی بات کر لیں، الخدمت کی بات کر لیں۔ آپ کووڈ کا ٹائم اٹھا کے دیکھ لیں، گورنمنٹ کی طرف سے غریبوں کے لیے کسی طریقے سے بھی کوئی ریلیف نہیں دیا گیا۔ دیا جاتا ہے، خبروں میں ہوتا ہے، اعلان کیے جاتے ہیں، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن آپ کو کسی طور پر نظر نہیں آتی۔ اسی طریقے سے یہاں پہ بڑے بڑے لیڈران اس ملک کے وہ بیٹھتے ہیں، وہ ٹیلی تھون بھی کرتے ہیں، پوری دنیا کے اندر جاتے ہیں، وہ چندے لیتے ہیں، اور ان چندوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ 2005 کے آپ نے زلزلہ جو زدگان کا سامان آیا اس میں بھی دیکھا، اور پھر 2010 کے سیلاب متاثرین کے لیے جو پوری دنیا نے ہمیں سیلاب سامان اور پیسے بھیجے، آپ نے اس کے اندر بھی دیکھ لیا۔ اور اب بھی آج بھی کووڈ کے ٹائم کے اوپر بھی، اور یہ اس سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد بھی جو کچھ ہمیں ملا اس کا حال بھی یہی ہو رہا ہے، کیونکہ نہ تو گورنمنٹ کی طرف سے اور نہ یہاں پہ جو بڑے بڑے لیڈران ہیں جو انہوں نے اربوں ڈالرز اکٹھے کیے وہ کسی غریب تک پہنچے۔ غریب تک کون لوگ پہنچے؟ غریب تک یہ آرگنائزیشنز پہنچی۔ اس میں آپ روٹری انٹرنیشنل کا ذکر کریں، روٹری پاکستان کا ذکر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے روٹریکٹ کا ذکر کریں۔ بہت سارے روٹریکٹرز نے فیلڈ کے اندر جا کے اس پہ کام کیا۔ میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں جے ڈی سی کو، میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں سیلانی کو، میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں الخدمت کو، اور بہت ساری آرگنائزیشن اور بہت سارے مخیر حضرات شاید جن کی آرگنائزیشن نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق
सामान इकट्ठा किया और लेके अफेक्टेड एरियाज़ के अंदर गए, जाके वहाँ पे लोगों की मदद की। आज अगर सैलाब की तबाहकारियाँ बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी अगर वहाँ पे कुछ लोग ज़िंदा बचे और कुछ लोगों को आज भी अगर वो अपने वो रोज़ी रोटी कमा रहे हैं और खा रहे हैं, तो उसके लिए इन सब इदारों का बहुत बड़ा हाथ है। और इन इदारों को चलाने वाले पाकिस्तानी ही हैं, और पाकिस्तानी जो है वो मुखय्यर हज़रात ही इनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इनका उनके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है। और जब जब आपकी बात आती है, जब जब गवर्नमेंट की बात आती है, और जब जब इस मुल्क के नाम निहाद लीडरान की बात आती है, तो वहाँ से इन गरीबों के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि इनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो इनके स्टेप्स होते हैं, वो सारा कुछ बस अपर लेवल पे होता है और बस खबरों में होता है। और आप ये देखेंगे इन इदारों में से किसी को ना तो कभी कोई आपको बहुत ज़्यादा कोई मीडिया के अंदर हाइप मिलेगी, लेकिन वहाँ पे जो लीडरान के बयान होते हैं और जो उनकी बातें होती है, उनको उसी तरीके से और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है और उनको एग्जैजरेट किया जाता है। उनका उतना काम नहीं भी होता और उसको एग्जैजरेट करके लोगों लोगों तक पहुँचाया जाता है और लोगों को बताया जाता है। खिदमत खल्क के वास्ते पैदा किया इंसान को, खिदमत खल्क के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो बयां। मैं अगेन सैल्यूट सलाम पेश करता हूँ और इस कौम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, हदीका कियानी और इन जैसे बहुत सारे लोगों का। इन जैसे बहुत सारे लोग शायद जिनके नाम भी आप तक नहीं पहुँचते, वो खामोशी से, वो चुपके से लोगों की मदद कर रहे हैं, ना सिर्फ किसी आफत के अंदर, ना सिर्फ किसी मुसीबत के अंदर, बल्कि वो लोग जिनके पास घर खाने को कुछ नहीं, उनको मंथली राशन पहुंचा रहे हैं और अपनी इस्तात के मुताबिक लोगों की मदद कर रहे हैं। तो इन सब के लिए सैल्यूट। और इसमें मेरी आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी जितना किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, इस टाइम बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है, आप अपने तय किसी की कोई भी सपोर्ट कर सकें ज़रूर कीजिए, और चुप करके और ख़ामोशी से कीजिए, अगलों की इज़्ज़त और वक़ार को बरकरार रखते हुए। और उसके साथ साथ दूसरी तरफ हम बात करते हैं कल का एक किरदार जो सारा दिन इन खबरों के अंदर ट्रेंड कर रहा था, जो न्यूज़ जो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रहा था, वो हरीम शाह का। हर किसी की एक पर्सनल लाइफ है। मेरी एक आदत है कि मैं एक लेवल से आगे ना तो किसी के बारे में जाके बात करता हूँ और ना ही करनी चाहिए। लेकिन कल का ट्विटर देख के बहुत अफसोस हुआ हमारी अपनी सोच पर, हमारे ज़हनों पर, कि हम किस तरफ को जा रहे हैं। किसी की पर्सनल लाइफ के अंदर जो हो रहा है, कहते हैं कि बुराई को आगे नहीं फैलाना चाहिए, बुराई को आगे, शायद वो जिसने ये स्टार्ट किया, अगर वहीं पर वो इस बात पे अमल करते कि इस बुराई को आगे नहीं फैलाना चाहिए, तो शायद वो इतनी वो चीज़ें उस तरीके से ना होती। लेकिन हम हर किसी की पर्सनल चीज़ों के अंदर उस तरीके से जाते हैं, मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे कि इसके ऊपर मैं क्या कहूँ और कौन सी वर्डिंग यूज़ करूँ और किस तरीके से लोगों को मुखातिब करके समझाऊँ कि हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। हमें इस्लाम भी हमारा यही सिखाता है कि हमें लोगों की ज़ातियात पर और ज़ाती ज़िंदगी के अंदर उस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए, और किसी की बुराई हो, किसी का कोई राज हो, तो उस पर पर्दा डाल देना चाहिए, ना कि उसको आप जो है वो लेके पूरे ज़माने की तरफ निकलते फिरे। लोगों को हमेशा वापसी का रास्ता और लोगों को हमेशा तौबा का रास्ता लोगों के लिए खुला छोड़े। हम सब लोग जो कल शायद इतना कुछ लिख रहे थे, हम सब भी अपनी ज़ाती ज़िंदगियों के अंदर कोई बहुत नेक और शफ़ाफ़ नहीं है। हम तब तक लोगों के अंदर जो हमारे पर्सनल अपने, वो क्या कहते हैं, बिहाइंड द वॉल चीज़ें, अगर वो लोगों के सामने आपको लगता है कि अगर वो सब चीज़ें लोगों के सामने आ जाएँ और आपके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, तो फिर तो आप इस तरह की चीज़ें करते हुए अच्छे लगते हैं। हम सब के अंदर ख़ामियाँ होती हैं, हम सब के अंदर कमियाँ कोताहियाँ होती हैं। छोड़ दीजिए कि उनका क्या रोल रहा, उन्होंने इससे पीछे क्या किया, उनका माज़ी कैसा रहा, लेकिन जब वो चीज़, जब वो ट्विटर, जब वो वीडियो, जब वो चीज़ आपके हाथ में थी, तो ये आप पे डिपेंड करता था कि आप उसके साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर आप अपना स्टांस कैसे रखते हैं और आप उसके लिए क्या चीज़ें कर रहे हैं। खुदारा पॉजिटिविटी फैलाइए, अच्छे मैसेजेस दीजिए। ये पाकिस्तान की, ये हम लोगों की और ज़ाती आप सबकी और हमारी ये माइंडसेट को वाज़ा करता है। तो खुदारा सिर्फ पॉजिटिविटी फैलाइए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। मिलकर काम कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। हम इस टाइम मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं और इस मुश्किल दौर से निकलने में जो आपसे कमज़ोर हैं, उनकी मदद कीजिए। अगेन एंड अगेन मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और इसका कंटेंट आप सबको पसंद आया होगा। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए, और अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी आपको इसी तरीके से वीडियोस मिलती रहें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। हम आपके लिए इसी तरह कंटेंट बनाते रहेंगे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए, और अगर आपकी किसी भी तरह की कोई भी सजेशन हैं, कोई फीडबैक है, तो वो कमेंट्स के अंदर ज़रूर शेयर कीजिए।
थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।